Greetings from Gulshan 3. This is Tamzil Zaman, your host, bringing you yet another show of What the Fuchka, the late night laughter. So, Ajke, we bring you an episode for the people who are still stuck at home on a Thursday night. হ্যাঁ খুব ভালো লাগতেছে I know, yeah. I'm just like you, lifeless, বসে বসে just gadget দিছি মানুষের সাথে. Yeah, life is amazing. So, এত কথাবার্তা না বাড়িয়ে সো আজকে আমাদের গেস্ট যিনি হি ইজ নোন অ্যাজ দ্য পণ্ডিত একজন গুরু when it comes to referencing pop culture. So without further ado, let me introduce Mr. Rahat Alam from none other than the creator of Buttfix. Rahat Rahman, Rahat Alam na. I'm so sorry. I was trying to. Sorry. I was trying to figure out it a joke chilo, but then I thought, oh no, probably no. Well, you know what? Yeah, you know what? Because I have a friend who's a very close friend of mine. You know, and that I said his name instead of yours. Happens. Okay. You can hate me. 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 It's all right. It's all right. Yeah. So anyway, so how are you? I'm good. চলছে ভালো। আপনি দিনের বেলায় বসে আছেন? আমি দিনের বেলা, আমি এখন কানাডাতে, আমি এখানে স্টাক, আমি বাংলাদেশে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের মানে এয়ারপোর্ট এন্ড ফ্লাইট এন্ড এভরিথিং এগুলো যখন ওপেন হবে তখন আসলে চলে আসবো। সো ইয়া, আমার এখানে এখন হচ্ছে দুপুর। ওকে, so can we count on you by not saying that I am Italian passport এটা আপনি বলবেন না এরকম কোনো? না, আমি বিকজ আমি ইতালিতে থাকলে ইটালিয়ান পাসপোর্টধারী হলে প্রবলি বলতাম। আমি ইতালিতে নয় পাসপোর্টধারী, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী, সো এটা আমি গর্বের সহিত বলতে পারি আই এম বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী। বাট ইয়া, সেই ওকে ভাই, সো লেটস গেট ডাউন টু দ্য কোয়েশ্চেনস। সো আপনার চ্যানেলের যে নাম Buttfix, what's with the name? Why are you trying to fix the butt? এটা আসলে সবাই আমাকে প্রশ্ন করছে, এর কোনো সলিড উত্তর নাই, বিকজ এটা কোনো I don't think খুব deep. And what ruined butt for you? Nothing ruined, but I like butts. I mean, I would say just like anyone else, I suppose. But ওরকম কোনো a man of culture. হ্যাঁ, ম্যান অফ কালচার, এবং কোনো স্পেসিফিক কোনো একদম ডিপ ফিলোসফি থেকে বা কোনো অ্যাড এজেন্সিকে এমপ্লয় করে একটা ব্র্যান্ড ইমেজ করার জন্য এরকম একটা নাম ভেবে বের করা হয়েছে এরকম কিছু না আসলে। আই ডোন্ট ইভেন রিমেম্বার আসলে কেন এই নাম দেওয়া হয়েছে। আই থিঙ্ক আই জাস্ট ফাউন্ড ইট like a interesting cool name, attractive as other butts. Yeah, I guess so মনে হচ্ছে যে it might sound nice. That's it. Okay. So bhai, এখন কথা হচ্ছে that you have been creating this amazing content, and I think আমার কাছে মনে হয় you are the only one right now আমাদের ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম, at least বাংলাদেশি প্ল্যাটফর্মে, who's making a mockumentary. It is a mockumentary. So why mockumentary? And it's not অতটা easy না, but however you're doing it in such a finesse way. How? By mockumentary you're talking about Team Possible, right? Yeah, Team Possible, and also the fact that you kind of are mock bolte satirical humor on your cinema stuff like that. Well, man, cinema is more like a satire, yes, and well, I mean, what's the actual question? কেন আমি এরকম বানাই? Yeah, I'm saying that what inspired you to start on mockumentary genre? Oh, acha, ওইটা okay, first of all, specifically mockumentary bolte Team Possible বানানোর একটা major reason হচ্ছে I'm a big fan of The Office. Everybody knows, everybody who knows me knows. Yeah. So ওইটা থেকে inspired হয়ে I wanted to do something that is of similar style, but of course Bangladeshi গল্প and everything, Bangladeshi flavor দিয়ে বানানো. So ওই জায়গা থেকে ভিজুয়াল ট্রিটমেন্টটা যে কারণে মকিউমেন্টারি এন্ড ওই ধরনের। এন্ড টু বি অনেস্ট আই থট বাংলাদেশে এটা আদৌ কতটুকু হবে, মানুষজন বুঝবে কিনা এন্ড অল দ্যাট, উইচ কেম আউট ট্রু। অনেকে বুঝে নাই, অনেকে এখন দেখি কমেন্ট আসে যে হ্যাঁ ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে, বাট এট দ্য সেম টাইম আবার একটা যথেষ্ট আমার এক্সপেকটেশনের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ মানুষ আবার এটা পছন্দ করেছে, সো উইচ ইজ দ্যাটস এ গুড থিং। আর সিনেমা বা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোর ভিডিওগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে
সিম্পলি আমি একটা বাংলা সিনেমা, আমি আসলে বাংলা সিনেমা, মানুষ অনেকে ভাবে আমি বাংলা সিনেমা হেট করি, এই জন্য বাংলা সিনেমাকে পচাই। ইটস নট দ্যাট। আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলা সিনেমাকে জেনুইনলি পছন্দ করি। এবং আমি ছোটকালে এটা আমাদের ফ্রাইডে রিচুয়াল ছিল, যে ফ্রাইডেতে দুপুর 3টার সময় বিটিভিতে বাংলা সিনেমা ছাড়তো, এটা আমি রেগুলারলি দেখতাম। And I have this like really like I think it's my most favorite Bangla action film. এই ফিল্মটার নাম হচ্ছে শক্তিশালী। আমি অনেক ছোট থেকে এটা দেখছি, so I don't even remember it properly, but I remember যখন আমি প্রথম দেখি আমার কাছে it was like a huge thing. And if I think about it now, অত হয়তোবা ইউনিক কিছু ছিল না সিনেমাটিতে, বিকজ আমার খুব ডিস্টিংক্টলি মনে আছে যে ছবিটার মধ্যে যে ভিলেনের আড্ডাখানা, ওইখানে ড্রাম থাকে, ঘুষি মারে, ড্রাম ভেঙে পড়ে যায়, এই ধরনের বিষয় ছিল। বাট আমার কাছে কেন জানি খুব ভাল লাগে। সো ওই জায়গা থেকেই সিনেমাল তৈরি করা। আমি আরেকটা ফিল্ম একদিন জাস্ট টিভিতে র্যান্ডম একটা ফিল্ম দেখতেছিলাম, তো তখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে এই ফিল্মগুলো নিয়ে তো এই ফিল্মগুলোর মধ্যে ইন্টারেস্টিং একটা ডেপথ আছে, যেটা আসলে খুবই সিরিয়াস ধরনের, সে হলিউড ফিল্ম বা অন্য দেশের সিরিয়াস ফিল্ম বা অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্ম, ওগুলোর মধ্যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের ডেপথ আছে অফকোর্স। বাট এই ফিল্মগুলোর মধ্যে একটা আলাদা টাইপের ফিলোসফি আছে, যেটা আমি জানি না কি কনসিয়াসলি বানানো কিনা, বাট সামহাও এটা থেকে আমরা ইন্টারপ্রেট করতে পারি। সো আই থট যে আচ্ছা ওই ইন্টারপ্রিটেশনটা নিয়ে আমি আসলে একটা ভিডিও তৈরি করতে চাই। সো দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড। Right. So that goes with the মানে যেটা বলেন that you're a huge fan of Office, so am I. যেখান থেকে you created Team Possible, and what's up with the মানে how did you come to set on the satirical tone? আপনি যে satirical টোনটা আছে on your cinema videos, so referencingটা আপনি মানে ওটা সাজানো কিন্তু it's not that easy. So how did you, what is your process? I think কিছুটা ন্যাচারাল, আই উড সে ন্যাচারাল ইন এ সেন্স দ্যাট আমি একটা বাংলা সিনেমা দেখি, একটা দেখার সময় মনে হচ্ছে এটার সাথে এটা লিঙ্ক করানো যায়, এটার সাথে এটা এইভাবে আসে, এন্ড দিস উড বি ফানি, এরকম মনে হয়। বাকিটা আমি বলবো যে বাকিটা খুবই মেকানিক্যাল, মানে একদমই এখানে ন্যাচারাল প্রসেস নাই। বাকিটা মেকানিক্যাল ইন এ সেন্স দ্যাট আই কিপ এডিটিং এন্ড আই কিপ রিফাইনিং। দ্যাটস ওয়াই টেকস এ লং টাইম। এজন্য মানুষ আসলে অনেকেই বলে, অলসো বিকজ আই এম লেজি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং, বাট জেনারেলি ইট টেকস এ লং টাইম বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিইটারেট अगेन এন্ড अगेन, এন্ড দেখতে হবে যে আসলে কোনটা ওয়ার্ক করে না করে। সো ওইটা করতে করতে যে ওই মেকানিক্যাল পার্টটা হচ্ছে যে আসলে এটা কি ফানি লাগে কিনা। এন্ড আমি খুবই বেশি মানে আই গেস অনেক বেশি আসলে সেলফ ক্রিটিক্যাল। সো আমি কোনো কিছু দেখলে আমার কাছে ফানি লাগলো, আমার মনে হচ্ছে এটা কি অ্যাকচুয়ালি ফানি না, আমার জাস্ট ফানি লাগে। বিকজ অনেক সময় এটা লাইক দেয়ার ইজ দিস ডিফারেন্স। এন্ড আমার কাছে মনে হয় এটা একটা জেনারেল, আমি একদম জেনারেলি বলছি যে জেনারেলি আমাদের অনেকের যারা হিউমার কন্টেন্ট তৈরি করে এদের মধ্যে একটা আমি বলবো উইকনেস, সেটা হচ্ছে বোঝা যায় যে while they were making it they were thinking আচ্ছা oh this is funny and oh that's it. So আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে I might find something funny personally, but when I'm doing something for the public, for the audience, তো তখন আমার একটু ভাবতে হবে আসলে যে এটা কি অডিয়েন্সেরও ফানি হবে কিনা। I mean I think that's how you should do like commercial stuff. You should think about what the other like what the audience is going to think. So ওইটা আমি আর কি অনেক করার চেষ্টা করি, কোনটা ওয়ার্ক করবে ওটা ভেবে দেখার চেষ্টা করি। Right. Next question. So what মানে why Hollywood movies? There are like Indian good movies, and India তে অনেক এরকম Hollywood level movies আছে, South Indian movies are, and they are just as contentful as our movies. So did you ever tried or thought about crossing the journey to the other side of the আমি ইন্টারেস্টিংলি আমি ফার্স্ট টাইম যখন সিনেমা হল বানাই, ফার্স্ট এপিসোডটা বানানোর পরে দ্য নেক্সট মুভি আই ট্রাইড ওয়াজ কলকাতার একটা মুভি আর কি। বাট দ্যাটস দ্য থিং, there's bad and there's like so bad is good. So Bangla Hollywood movie ব্যাপারটা হচ্ছে so bad is good, and it has that like I said like a complicated sort of philosophy, that Bengali charm যেটা আমি দেখছি কলকাতার মুভিতে আমি পাই না। কলকাতার একদম খুবই সে 90s বা 80s এর একদম কমার্শিয়াল মুভির মধ্যে অফকোর্স একটা টাইপের ব্যাপার আছে, বাট ওটার মধ্যে এনাফ নাই। আরেকটা হচ্ছে বলিউড মুভি, তো সেম জিনিস ছিল, অনেক রিডিকুলাস জিনিস হয়, বাট এগেইন ওইটা নট এনাফ। সো বাংলাদেশেরটা হচ্ছে আমার কাছে গোল্ড মাইন। সো আমি বেশ অনেক দেশের ফিল্ম তো দেখার চেষ্টা করি। সো আই থিঙ্ক আফ্রিকান কান্ট্রি গুলোতে আমি কিছু ক্লিপস দেখছি যেখানে আমার লাগে যে আফ্রিকান কান্ট্রি গুলোতে প্রবাবলি দে ডু সামথিং সিমিলার লাইক দ্যাট ক্লিপ ফ্রম সাম স্পাইডারম্যান বানায় তারপর কত কিছু মারে। সো আই থিঙ্ক, বাট দেন अगेन আমার আবার ওই ফিল্মগুলোর উপরে তত অ্যাক্সেস নাই। আই ডোন্ট নো ওয়্যার টু ফাইন্ড देम, আই ডোন্ট নো হাউ টু ফাইন্ড देम. So but if I could find them I probably would
make something out of them. But এছাড়া I'll send you some links. Yeah, please. এছাড়া আমরা বাংলা ফিল্মে আমরা ওইটা একটা জিনিস, আরেকটা হচ্ছে কি বাংলা ফিল্ম যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ফ্যাসিনেট করে সেটা হচ্ছে ঢালিউডের ফিল্মে কিছু ক্রিয়েটিভ ডিসিশন আছে যে why did they write it this way, why did they shoot it this way, এই ক্যারেক্টারটা এই সময় এই ডিসিশনটা কেন নিল, যেটা আমার কাছে এত ইন্টারেস্টিং লাগে, যেটা আসলে মানে একটা মানুষ কি কোন থট প্রসেস থেকে এই জিনিসটা করে, তো ওইটা আমার খুব ফ্যাসিনেট। এটা তো একটা কোশ্চেন আছে ভাইয়া, ওইটা হচ্ছে যে when they write it, ওরা কি actually believe করে that people will buy it? I think you know what I mean? I think ওদের যে বাবলটা, can you explain me that bubble to me? ওদের যে বাবল, I mean I can only give my opinion because আমি তো ওখানে চিট নাই প্রসেসটার সাথে, but I think এখানে দুইটা জিনিস কাজ করে। একটা হচ্ছে again I think naturally they do have a certain like a set of beliefs যে আচ্ছা এইটা এইভাবে কাজ করে না হলে, যেমন চিন্তা করে দেখলে বাংলা ফিল্ম কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাংলা স্পেশালি সামাজিক এবং অ্যাকশন ধর্মী ফিল্ম, যেগুলো রোমান্টিক ফিল্মের কথা বাদ দিয়ে সামাজিক এবং অ্যাকশন ধর্মী ফিল্মগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা সামাজিক মেসেজ দিতে চায়, ঘুষ খাওয়া খারাপ, এই করা খারাপ, ক্রাইম করা খারাপ, এই ধরনের একটা মেসেজ দিতে চায়। প্রবলেম হচ্ছে মেসেজটা এত বেশি মোটা দাগে দেয়, যেটাকে একদম অবভিয়াস করে দেয়, that it loses its weight. and problem হচ্ছে যে ফিল্ম মেকিং এর ক্ষেত্রে এই মেসেজগুলো আসলে সাটল হওয়াটা খুব জরুরি, বিকজ সাটল হলে হয় কি ফিল্মটা দেখার সময় মনে হয় না যে ও আচ্ছা একটা মেসেজ দেখলাম, বাট আমি যখন ফিল্ম দেখে বাসায় আসবো, চিন্তা করবো, ফ্রেন্ডদের সাথে আলাপ করবো, তখন খুব সাটল ভাবে এটা আমার ভিতরে ঢুকবে। সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান টিচ পিপল উইথ ফিল্মস। বাট বাংলা ফিল্মের আমার কাছে যেটা মনে হয়, হয়তোবা আজ থেকে 20-30 বছর আগে এইভাবে ডিরেক্ট মেসেজ দিলে এটা হয়তো ওয়ার্ক করতো, বাট এখন আমার মনে হয় দ্যাটস ওয়াই এটা এখন ওয়ার্ক করে না, বিকজ আমরা অ্যাজ অডিয়েন্স আমরা যদি মনে করি যে মেসেজ দেখতে যাচ্ছি, এন্টারটেইন হতে যাচ্ছি না, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আচ্ছা ইটস নট ফর মি। অ্যান্ড আমরা নিজেরা যত স্মার্ট হব দিন দিন, নিজেকে যত স্মার্ট ভাববো, তত আমি কিন্তু আরেকজনের কাছ থেকে মেসেজ নিতে চাবো না ডিরেক্টলি, বিকজ আমার মনে হবে যে আই এম টু গুড ফর দিস, আমি এই মেসেজ আমি তো অলরেডি এগুলো জানি। তো আমার মনে হয় ওইটা একটা জিনিস, ওই মেসেজের জায়গা থেকে যেটা করে যে ওরা খুব ডিরেক্টলি জিনিসটাকে লিখে। আর আই থিঙ্ক একটা হিউজ পার্ট থাকে যে আসলে পাবলিক কোনটা পছন্দ করবে, পাবলিক একটু গান লাগবে, একটু নাচ লাগবে, একটু এটা লাগবে, যে কারণে খুবই ফর্মুলা এক্স্যাক্টলি। বিকজ আমি অলওয়েজ চিন্তা করি যে বাংলা সিনেমার ভিলেনের আস্তানাতে কেন সবসময় ড্রাম থাকবে, কেন সবসময় এসব গোডাউনের মধ্যে জিনিসটা হবে, মানে বাংলা সিনেমার ফিল্মের ভিলেন কেন সবসময় একটা অ্যামাজন ওয়্যারহাউসের মধ্যে তার ইউনো why ও কেন বাসা নাই বা I don't know. And my question is, who informs the police? No one knows. Yeah, and পুলিশ লেট করে আসবে না, দ্যাট এটা একটা লেট করে আসবে। and সবচেয়ে অ্যামেজিং পার্ট লাগে হচ্ছে হিউম্যান বডি মানে যখন একটা হেডশট করে সাইড দিয়ে হেডশট করে মারে the side character, ও শুয়ে পড়ে যা করে, and then he's gonna recite an entire paragraph of dialogue and then die. You just got shot in your brain. হ্যাঁ, আমি আগে বলতাম যে মরার আগে জমি লিখে দিয়ে যায়, মানে ওই টাইমটা এই জমিটা তুমি পাবে, ওই জমিটা তুমি পাবে, এটা বলে দিয়ে যায়। হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। So bhai, apni to onek reference karen pop culture, so I take it that you're a huge pop culture, can I call you a geek? You can, of course, but I mean I wouldn't say I'm huge, because that's the thing, এখানে একটা সিক্রেট বলি যে আমি কিন্তু অনেক রিসার্চ করে করতে হয়, এটা এমন না যে সব আমি দেখা হয়, সব আমি ন্যাচারালি সব সিরিয়াল বা সবকিছু ফলো করি, অনেক কিছু আমি রিসার্চ পারপাস মানে রিসার্চের জন্যই স্পেসিফিকলি দেখা হয়, সো বা ইয়ে করা হয় যেটার সাথে আসলে কি কানেক্ট করা যায়, and again that's a very like that's the pre-production phase of the videos, so yeah, I mean of course I try to keep up, but then again আজকাল যে অবস্থা সবকিছু দেখা, সবকিছু জানা বা সব ধরনের পপুলার জিনিসের সাথে থাকা পসিবল না আসলে। For example, TikTok is something that I'm not into, so I don't keep up with them. I mean, public Facebook share দিয়ে ফান টান করলে আমি দেখি, so that's it. But I mean, I don't seek out. I'll get to the TikTok part in a bit. First, let's answer a question. Rahat bro, YouTube কি রেগুলারলি করবেন? আপনার একটা ভিডিও দেখার জন্য ওয়েট করি। What do you have to say to Rahat? Well, YouTube তো আমি রেগুলারলি করছি আসলে, এখন প্রবলেম হচ্ছে আমার রেগুলার মানে হচ্ছে কয়েক মাস পর পর, but yeah, I mean that's regular. I mean এখনো পর্যন্ত আমার ইউটিউবের কন্টেন্ট বানানো কমপ্লিটলি স্টপ করার কোনো প্ল্যান নাই, so I want to keep making things, but yeah, I mean of course I want to continue, sure.
অলরাইট, আরেকজন বলতেছে তুমিন আহমেদ, কোয়েশ্চেন ফর রাহাত ভাই, why do you think all social media account is fake? Oh, that's an interesting question. আচ্ছা, এটা আমি বলছিলাম অনেক আগে যে একদিন বলবো আমার কোনো ভিডিওতে, বাট আই গেস এখনো বলা যায়। ওয়েল, বিকজ আমি 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 আমার আই থিঙ্ক আমার ফার্স্ট সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হচ্ছে হাই ফাইভ নামে একটা সাইট ছিল ব্যাক ইন লাইক Oh yeah, yeah, yeah. So I mean, high five. I think that's my first like social media sort of thing. I had that an did. account there as well. Yeah. Just saying. And I'm just there was this other just thing saying. called GeoCities, যেটা হচ্ছে ইউটিউব ইয়াহু ছিল, যেখানে সব ওয়েবসাইট বানাইতো। তো আমি হচ্ছে এমএস ওয়ার্ডে ওই যে হাইপার লিংক দিয়ে একটা সর্ট অফ ওয়েবসাইট বানাই, ওটা GeoCities, and you know, to make myself feel like a web developer. So anyway, so আমি good time. তো ওই হাই ফাইভে যেটা হয় যে হাই ফাইভে আমি তখন সামহাও আমার মাথায় তখন কাজ করে যে আমি একে তো আমার প্রবলেম, আমার ক্যামেরা ছিল না বা ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল না, অল দ্যাট, এইসব কারণে নিজের ছবি আপলোড করি নাই। তো আমি এসব কার্টুন বা গেমস বা এইসবের একটা ছবি টবি দিয়ে, সো essentially my first profile was a fake profile, you know, like it's not me, it was my name, but you know the description and everything was not really me. And হাই ফাইভে ভর্তি শুরু থেকে আমি যখন থেকে ছিলাম তখনই দেখলাম হাই ফাইভ ভর্তি হচ্ছে ফেক প্রোফাইল, মানে র্যান্ডম, মানে আছে না যে। সো আমার কাছে লাগে যে আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আলটিমেটলি তো নিজের একটা ফেক পার্সোনা ক্যারি করি, আমরা আসলে নিজের বেস্টটা দেখাই আমরা, বিকজ আমার কাছে একটা জিনিস লাগে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালি নিজেদেরকে যত অনেস্ট এন্ড একদম খুবই মানে ভালো মানুষ হিসেবে দেখায়, রিয়েলি যদি এত ভালো মানুষ হতো তাহলে তো সোসাইটি চেঞ্জ হয়ে যেত। বাট উল্টাটা হচ্ছে, রিয়েল লাইফে কিন্তু সোসাইটি খারাপ। সো আই থিঙ্ক ওই জায়গা থেকে মানে একটা ফেকনেস আছে। আমার ফেসবুক প্রোফাইল, আমার সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ডেড, লাইক আই এম নট ইভেন ashamed to admit it, but আমার ফেসবুক এন্ড আমার সবকিছু সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ভেরি ফেক, ইট ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট মি। এন্ড আমি সোশ্যাল মিডিয়া প্রাইমারিলি দেখি প্রমোশনাল টুল হিসেবে। আমি আমার এই ইউটিউব ভিডিও বানালাম বা আমি বিজ্ঞাপন বানালাম বা আমি সিনেমা বানালাম, যাই মানে ওটা নিয়ে আমি প্রমোট করি, এটাকে আসেন আপনারা দেখেন and all that. And also আমি একটা স্ট্যাটাস দিলে I guess its primary purpose is to entertain people and also to entertain myself, to be honest, যে আচ্ছা একটা ফানি কিছু লিখলাম। So I try not to say লাইক আমার কোনো পার্সোনাল কিছু নিয়ে আমি আসলে ইউজুয়ালি অতটা ফেসবুক বা সাথে আমি আসলে দিই না। সো ভাইয়া, টেল মি দিস, আপনার কাছে কেন মনে হয় দ্যাট পিপল, আমরা জনগণ, আমরা নিজেদেরকে এত একটা হাই পেডেস্টালে কেন রাখি, স্পেশালি ইন সোশ্যাল মিডিয়া, যেখানে অনেক কিছু বলা যাবে না, অনেক কিছু করা যাবে না, মানে সত্যের পথে চলো, তারপর এটা হোয়াই ডু থিংক দ্যাট ইজ? এটা আই থিঙ্ক ইন্টারনেট আসার আগেও এটা আমরা করতাম, বাট অ্যাগেইন বিকজ ইন্টারনেট ছিল না, আমাদের অ্যাক্সেস মানুষের মানে আমাদের নিজস্ব গণ্ডির বাইরে মানুষ চিনতাম না, বেশি একটা সুযোগ ছিল না, সে কারণে বুঝতাম না। বাট আই থিঙ্ক আমরা যদি সবাই চিন্তা করে দেখি, আমাদের ছোট কালে বা আমরা একটু ইয়াঙ্গার থাকতে যখন আমাদের ইন্টারনেটটা অত ছিল না, ফেসবুক ছিল, তখন তো এটাও করতাম। সবাই তো আসলে মানুষের সামনে নিজেকে একটু ভদ্র, সুশীল, সৎ এইভাবে দেখানোর চেষ্টা করবে। আই থিঙ্ক এটা আমাদের ন্যাচারাল, মানে এটা প্রবৃত্তি। সো এটা নিয়ে লজ্জিত হওয়ারও কিছু নাই, বাট অ্যাগেইন যতটুকু অনেস্ট হওয়া যায় আই থিঙ্ক, মানে এটা হচ্ছে, এটা প্রমোট করা উচিত, জাস্ট নিজে যতটুকু লাইক ট্রাই টু বি ইয়োরসেলফ। অ্যাগেইন ইটস আইরনিক দ্যাট আই এম সেইং ইট because I just say that I'm a fake, but I mean but I think ইন্টারনেট আরেকটা জিনিস থাকে যে ইন্টারনেটে তো একটা সোশ্যাল মিডিয়া থাকলে যেটা হয় যে কম্পিটিশনের সেন্স চলে আসে, যে আরেকজন যদি আমার থেকে সুন্দর একটা সেলফি আপলোড করতেছে, তো আমার মনে হয় যে আমারও একটা আপলোড করা উচিত, আমিও তো দেখাইতে হবে যে আমিও সুন্দর, ইউনো, ওইরকম একটা জায়গা থেকে কে কটা লাইক পেলে ওইরকম একটা খুবই ওই ভ্যালিডেশন পাওয়ার একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা আসলে করি। আই থিঙ্ক ওই কারণে মানুষ করে। বাট আমার মনে হয় দ্যাট মানে if internet was a sport, it would have been Olympics, যেখানে the sport would be যেখানে the sport would be who can scream the loudest in the comment section. Definitely. That's basically internet in like in a circle, আর কিছুই না। That's what I think. So tell me, since you are a big nut of, well, at least some of a nut of pop culture, how much did you hate the last season of Game of Thrones, and how much were you hurt? And did you wanted to stab anyone? No, I wasn't hurt. I didn't want to stab anyone. Really? No, I didn't. Really? A question in Ago Korhase, I don't know where. I answered it somewhere, I don't know. Because I hated it. Yeah, I hated in a sense that, it became like it's a bullshit of a season. Yeah, it became like a bullshit of a season. That's true. And also একটু খারাপও লাগছে যে এত বাকি as a show is such a huge, like, great show, but last day এরকম, মানে of course I was disappointed, but
Again, I can see why they did it, which was wrong. They Really? shouldn't have done it, but I can see why they did it. And that's the thing, মানে আমি মনে করি এটা যেটা করছে একটা ক্রাইম ডেফিনেটলি। আরেকটা সিজন বাড়ানো উচিত, মানে ফ্যানদের দে ও ইট টু দ্য ফ্যান্স যে একটু ঠিকঠাক মতো এন্ড করবে। বাট ওরা কেন করছে ওটাও বুঝতে পারছে যে ওরা আসলে দে গট টায়ার্ড অফ ইট, এত বছর ধরে করতেছে, ওদের স্টার ওয়ার্স করার কথা, সো বিগার থিংস ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সো I can see as business people. But ওটা হাতছাড়া হয়ে গেল না, ওটা হাতছাড়া হয়ে গেল না। So see, that's when I became really happy. যখন শুনলাম স্টার ওয়ার্স, then I became like, oh আচ্ছা, উচিত শিক্ষা হয়েছে। সো তখন আমার এক্স্যাক্টলি মনের মধ্যে যত আক্রোশ ছিল সেটা তখন বের হয়ে গেছে যে আচ্ছা ঠিক বেশি লোভ করে ধরা খাইছে এরকম। I mean, মানে এত বিল্ড আপ, নো ওয়ান নোজ নো ফেসের কি হইলো, তারপর আপনার কি জানি বলে ব্র্যান্ডের যে ওই যে চোখ উল্টা যে খিচানি মারতো ওইটার কি লাভ হইলো, মানে নাথিং। আরো প্রিভিয়াস আমি ইউটিউবে একজনকে দেখলাম যে একটা সাম ইউটিউবার, সে একটা এরকম একটা বড় ভিডিও তৈরি করছে যে মানে আনএক্সপ্লেইনড গেম অফ থ্রোনস লাইক প্লট লাইন যেগুলো আসলে আর ফার্দার এক্সপ্লোর করে নাই এরকম। সো হ্যাঁ, অনেক কিছু তো মানে এটা খুবই, যেটা হচ্ছে খুবই বোঝা যায় যে খুবই তাড়াহুড়া করে কোনো রকমে একটা শেষ করা। সো একটা কোশ্চেন করতেছে আমাদের ভিউয়ার্স, ইমরান এইচ সাজন, রাহাত ভাই, আমরা যারা আপনার নির্মাণের ভক্ত তাদের জন্য কোনো সুখবর আছে কি? কি ধরনের সুখবর? মানে বিয়ে করার সুখবর নয়, কন্টেন্ট I think they only care about your content. Thank God. Care about your content. Thank God. Content, হ্যাঁ, of course, আমি তো নিজেকে নির্মাতা বলে মনে করতে পছন্দ করি, সো আমি of course নির্মাণ করার চেষ্টা। বাট এখন কারেন্টলি তো এই যে এইসব প্যান্ডেমিকের কারণে তো নির্মাণ বলতে কোনো কিছু শুট করা অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এখন আর এটা করা হচ্ছে না। বাট এছাড়া আমি ইউটিউবের জন্য কাজ করতে, তো ইউটিউবের জন্য ভিডিও করার অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করতেছি। তো আমি যে কারণে আমি লাস্ট টাইম I made the cinemal episode, I kind of announced that I will not probably be making any more cinemal, at least for the like foreseeable future. But because আমি নতুন অন্য ধরনের কিছু জিনিস করতে চাচ্ছি, সো ওইটা নিয়ে আমি এখন এক ধরনের গবেষণা ফেজে চলছে, like what will work, what's stuff like that. So some things will come at one point, some things will come. Yeah, but just saying, man, I'm a huge fan of your cinema. Don't leave it. Don't leave it. Oh my God, amazing. You wouldn't, আপনি believe করবেন না, there was one friend of ours who somehow didn't got to know about your cinema episodes. So what I did, I started a watch party. একটা watch party create করছি, ওখানে just পর আপনার কয়েকটা ভিডিওস আমি ম্যারাথন করছি, and then he became your fan because all the references and whatnot. So I'm just saying, you have something really good and amazing in your hand. Just don't let it go. হ্যাঁ, আপনি ব্রেক দিয়ে করতেই পারেন, এবার who am I to say? না, I mean সামনে যদি মনে হয় যে ইন্টারেস্টিং কিছু করার মতো আমি মানে করার মতো আছে, তাইলে আমি ডেফিনেটলি I'll try again. But the thing is, আমার কাছে মনে হয় যে 10 episodes are like good enough, like আর হয়তো বা and also like it became really tiring for, again I think, and now I'm like talking like Game of Thrones, like D&D. Oh my God, it also became kind of আমি আজকে খুবই আইরনিক অবস্থায় আছি, মানে মানুষের বদনাম করে আমি নিজে সেটা করতেছি। বাট ইয়া, ইন্টারেস্টিং লাগতেছে না, এখন টায়ার্ড লাগতেছে। So do you have any future plans for Team Possible? No, actually no. Team Possible is like I feel really bad মানুষ Team Possible about I think people are not ready yet, sadly. No, it's not because of that. I mean actually I mean যদি আমাকে এখন কেউ স্পন্সর করতো বা ফাইন্যান্স করতো প্রজেক্টটা, I would make it anyway. I mean I don't care মানুষ আসলে না দেখলে নাই, মানে honestly speaking, like and the good thing is যখন আমি প্রথমবার টিম পসিবল করি তখন তো আমার এক্সপেকটেশনই ছিল অত বেশি লোক হয়তো দেখবে না, I could tell বাংলাদেশে হয়তো এটা অত বেশি চলবে না। সো কম্পেয়ারিং টু দ্যাট এখন অনেক আমি বলবো মানে আমার এক্সপেকটেশনের থেকে অনেক বেশি মানুষ এটা দেখে and পছন্দ করে। সো ডেফিনেটলি সেকেন্ড সিজন করলে অনেকেই আমাকে রেগুলার আমি কমেন্ট পাই, ইনবক্সে পাই, ইয়েতে পাই যে সিজন 2 করতেছেন না কেন, সিজন 2 চাই না এভরিথিং। সো আই হোপ ওটা ভালো হবে। বাট দ্য থিং ইজ সিজন 2 করলে অনেক বেশি ফার্স্ট সিজন থেকে ইমপ্রুভ হতে হবে, এন্ড আরো বেশি প্রোডাকশন কোয়ালিটি, সবকিছু বেটার করতে হবে।
সো ওটার জন্য যে পরিমাণ ফাইন্যান্স দরকার, সো মেজর ইস্যুটা আসলে হচ্ছে ফাইন্যান্স এখানে। সো নোবডি, আই মিন আই অ্যাপ্রোচড a few people, but a few people approached me as well, but the thing is আমাদের ফিনান্সিয়াল জায়গা থেকে we couldn't agree on things. So what do you think, like shows like Team Possible, মানে basically you wanted to start a new genre in Bangladesh showbiz. You wanted to start a new genre, and to some extent আপনি কিন্তু একটা followership পেয়েছেন Team Possible থেকে, as far as I know. তো যেখানে এখন বলছেন যে like you can't get sponsors, which is really heartbreaking. Why do you think like there aren't any much মানে available sponsorship নাই কেন? মানে people would only want to bet on safe stuff, যেখানে slapstick joke, same মানে same জিনিস over and over again, ঈদের সময় গরু কাটা নিয়ে হাসাহাসি হাহাহি, ওই jokes কি মানুষ চায়? But don't you think like people should grow up? Yeah, of course, but and I think like people, I mean, it's not about, I'm not saying those who watch those stuff, I have to be really careful now. Those who watch those stuff, I'm not saying they're like children or like they need to grow up. I guess it sounds offensive, but সবকিছুর একটা ইন্ডিভিজুয়াল অডিয়েন্স থাকে। সো আই থিঙ্ক স্ল্যাপস্টিক বা ওই ধরনের একদম ওভার দ্য টপ কমেডি বাংলাদেশের অডিয়েন্স মেজর অর পোর্শন অফ অডিয়েন্স আসলে ওই ধরনের জিনিস থাকে, which is okay. এটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নাই। অ্যান্ড অলসো টিম পসিবলের একটা খুবই ছোট, বাট একটা ছোট হলেও একটা অডিয়েন্স এখন তৈরি হয়েছে, which is fine. But I think ফাইন্যান্স যারা করবে, ফাইন্যান্স করার মতো পজিশনে যারা আছে, তাদের কাছে যেটা হয় যে তারা তো আসলে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখতেছে। বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তারা দেখে যে এই ধরনের কন্টেন্টের ভিউ হয় 1 লাখ। আই থিঙ্ক টিম পসিবলের হাইয়েস্ট কোনো একটা এপিসোডের ভিউ প্রবাবলি আই থিঙ্ক 3 লাখ ক্রস করে না, অ্যাজ ফার এজ আই রিমেম্বার। 2 লাখ বা কমেন্ট। সো দিস ইজ নাথিং। বাংলাদেশে মানে এখন যেখানে একটা গান, একটা মিউজিক ভিডিওর কয়েক মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে, বা ইভেন নাটকের কয়েক মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে, ওই তুলনায় 1-1.5 লাখ ভিউ ইজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং। সো ইট মেক্স সেন্স যে কেন একজন বিজনেস ম্যান অথবা একটা কর্পোরেশন কেন আসলে এরকম একটা জিনিসকে ফাইন্যান্স করবে, whereas they can see আচ্ছা এটা ভিউ নাই বা এটা আরেকটা সিজন বানালে কে দেখবে, এটা কেউ দেখবে না। আই মিন অফকোর্স 1-1.5 লাখ লোক এখানে কোনো ব্যাপার ইয়ে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যারা আছে তারা একটু অ্যাপ্রোচ করছিল, কিন্তু দেন এগেইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের অডিয়েন্স এতই কম, এন্ড স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে এত টেকনিক্যাল প্রবলেম, এটা সেটা বিদেশে বসে কেউ দেখতে পারে না, এরকমও আছে অনেক রকম ইস্যু। সো আই ফেল্ট লাইক ও আচ্ছা, মানে আই ওয়াজন্ট রিয়েলি ইন্টারেস্টেড, এন্ড অলসো अगेन দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু ওয়াজ দেয়ার। ভাই এখানে যেরকম এই যে আশরাফ রহমান বলতেছে যে ভাই টিম পসিবলের জন্য ক্রাউড ফান্ডিং করেন, অনেকেই ডোনেট করবে ভাই, produced by the people of Bangladesh. So did you actually thought of that option? It's not. I mean, it is a viable option. I have, of course, people suggested it a lot of times, and I thank them. And I know a lot of people might chip in and they might donate, but that's the thing. Like, যেই পরিমাণ একটা বাজেট লাগবে, এটা আসলে ক্রাউড ফান্ডিং, আই ক্যান্ট রিয়েলি সি দ্যাট বিং ফিজিবল। সেকেন্ডলি হয় কি, ক্রাউড ফান্ডিং করলে আমার কাছে যেটা মানে স্পেশালি বাংলাদেশের জায়গা থেকে একটা প্রবলেম হয় কি, যে অনেক ধরনের কথা আসে। আরেকটা হচ্ছে আমি অফকোর্স আমি মেকার হিসেবে অডিয়েন্সের কাছে এক ধরনের দায়বদ্ধ তাদেরকে একটা ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিতে, বাট এট দ্য সেম টাইম ওইখানে আমারও একটা ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম আছে, বিকজ দে আর এসেনশিয়ালি ওয়াচিং ইট ফর ফ্রি। বাট যখন ক্রাউড ফান্ডিং হয় বিষয়টা, তখন ইট বিকামস ভেরি লাইক ইট বিকামস अगेन লাইক বিজ্ঞাপন, অনেক আই ডোন্ট নো মডারেশন এন্ড অল দ্যাট। এন্ড অলসো টু বি অনেস্ট, ক্রাউড ফান্ডিং দিয়ে আই ক্যান সি এত হিউজ বাজেট আসলে, সো আই নেভার স ইট অ্যাজ লাইক মানে মেবি টেলিটুনে একটা এপিসোডে আপনি বাজেট করতে পারেন, নট ফর আ সিজন। হয়তোবা মেক সেন্স, ইট কমপ্লিটলি মেক সেন্স টু মি। সো আরেকজন আপু লিখেছেন Sarzina Islam, apart from an entertainer or a similar sort, as a person he is a very good listener. কেন করো তুমি এটা, প্রত্যেকটা স্টোরিকে কন্টেন্ট হিসেবে দেখো তুমি, also miss you. What do you have to say to that? Yeah, Sarzina, I miss you too. She is my friend. She is like a really good friend of mine. I actually miss her. Also, anything কথা না। What was the question? I don't know. আচ্ছা, so let's go to my question. Tell me about the subtle greasy reference in your videos. Do they get you more watches and likes? Sorry, what reference? Greasy reference. You know, a jontra halot and sire, stuff like that. Yeah, of course. I mean, it's I put it there simply because it's funny. I mean, you know, I find it funny. So,
it is definitely funny. আচ্ছা, তো এই রেফারেন্স গুলি, এই by making these references, আপনি কি কখনো এই রেফারেন্সের এগেইনস্টে কোনো নেগেটিভ রিমার্ক পেয়েছেন? ওই যে আপনার সোশ্যাল জাস্টিস ওয়ার এটা বলা উচিত হয় না, এটা করা উচিত হয় না, stuff like খুব that? অল্প, খুব আই থিঙ্ক 1-2, well let's say 5-10টা কমেন্ট পেয়েছি। And মানে I have nothing against it because like I said, সবার মানে এক একজন এক এক ভাবে দেখবে জিনিসটা, and although আমি আমার ইউটিউব কন্টেন্ট হচ্ছে, কিন্তু আপলোড করার সময় there is this option যে is it made for kids or is it not made for kids, আমার কিন্তু এখানে দেওয়া থাকে, আমি দিয়ে রাখি যে it's not made for kids, so it's not for kids, it's not for adults. But having said that, you can be an adult, you can be like 40 plus or whatever, but maybe you just don't want to see something like that on YouTube, and that's fine. I mean, if you ever complain about it, you can comment or whatever. আমার এটা নিয়ে আমি কেউ এটা নিয়ে কোনো কিছু বললেও I don't want to say SJW, but you know, if they even it sounds like SJW thing, I don't mind. I mean, হতেই পারে। So yeah, I mean, but that's the thing. I think you're এজন্য আমি আসলে yeah, it is funny. I think you're one of the first content creators যেখানে এতটা নেগেটিভ কমেন্ট আপনার এগেইনস্টে দেওয়া হয়নি। So wow man, that is kudos to you. That is actually that's something I feel good. That is like people somehow like embraced you খুব easily. So to that question, our next question is, so why do you think people are so sensitive? এত sensitive কেন? I mean, apart from you, any other content maker যদি ওরা কিছু different করতে চায় out of their genre, they want to try something mature or anything, why do you think they have to go down the road that this does not go with our culture, blah blah blah? So why do you think they are so sensitive? এটা I think it's a global thing. হ্যাঁ, বাংলাদেশে একটু বেশি আমার কাছে মনে হয়, probably because আমি বাংলাদেশি, এজন্য আমি হয়তো আজকে আমেরিকান হলেও মতে আমেরিকা এটা বেশি হচ্ছে, বাট এটা আমরা আবার এটা গ্লোবালিও দেখতে পাই, অন্যান্য সব দেশে সব ধরনের জায়গাতে এটা থাকে। আই থিঙ্ক এটার একটা রিজন হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের প্রত্যেকে একটা কমেন্ট বক্স দিয়েছে, প্রত্যেকে একটা ভয়েস দিয়েছে এসেনশিয়ালি, সো উই ফিল লাইক উই শুড সে সামথিং। এটা কিন্তু এগেইন এটা কিন্তু অফলাইনেও হয়। যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে একটা ছোট্ট গল্প বলবো, সেটা হচ্ছে আমি একবার একটা বিজ্ঞাপন শুট করছিলাম কমলাপুর রেল স্টেশনে। সো রেল স্টেশনে যেটা হয় যে কমপ্লিটলি আননোন দুইটা ছেলে মেয়ে হচ্ছে এখানে নায়ক নায়িকার একটা বাংলা সিনেমারই সর্ট অফ একটা প্যারোডি টাইপের একটা বিজ্ঞাপন ছিল। সো ওইখানে যারা অ্যাক্টিং করছে তারা কিন্তু কেউ নোন কোনো মানে সেলিব্রিটি না বা নোন ফেস না, তো ওরা নতুন। সো আই নো দ্যাট দে ওয়ার লাইক পিপল ওয়ার নট গ্যাদারিং দেয়ার বিকজ ওরা কোনো একটা সেলিব্রিটিকে দেখতে আসছে, ওরা সিম্পলি শুটিং দেখতে চায়, দ্যাটস ফাইন। সো আমার মনে আছে যে আমি মনিটর দেখছিলাম শুটিং করার সময়, পিছনে তো অনেক মানুষজন এরকম জমা হয়ে থাকে, তো এরকম একটা বয়স্ক একটা আঙ্কেল, তো উনি এরকম পাশে আছে, তো আমি দেখছি যে উনি আছে। তো আমি একটা শর্ট নিলাম, শর্ট নেওয়ার পর আমি বললাম কি যে বেশ কয়েকবার নিলাম, নেওয়ার পরে আমি বললাম যে আই এম স্যাটিসফাইড, আমি বললাম যে এটা ওকে, সো আমরা নেক্সটটাতে যাই। তো উনি খুবই লাউডলি খুব কানের কাছে এসে এবং খুবই ক্যাজুয়ালি আমাকে বললো, এটা তো হয় না, আরেকবার নেন, অভিনয়টা ভালো হয় না। আমি খুব জোরে করে হেসে দিয়েছি, বিকজ আই থট again he has an opinion, that's fine. I mean I really what was your reaction? Just after your reaction কি ছিল? Really what did I burst out laughing. আমি জাস্ট একদম উচ্চ স্বরে হেসে দিছি, এন্ড যেটা হয় মানুষ হয় কি যে আমি হাসছি, and I think আমার টিমের লোকজন বা ওরা ভাবছে ও আচ্ছা লোকজন হয় গ্যাঞ্জাম করতেছে সামনে, এই আচ্ছা আপনি সরেন, বাট I found it really funny যে and it was okay যে মানুষ আসলে এসে ওপিনিয়ন দেয়, বাট see that's the thing. So সেম জিনিস, তো ওই ওনার যেরকম ওইটা দেখে মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ওনার ভালো লাগে না, that's fine, জাস্ট বিকজ উনি ডিরেক্টর না বা ফিল্ম মেকার না, ওনার এখন বলা যাবে না, ইটস নট দ্যাট। বাট উনি যেমন উনি ভাবছে যে আচ্ছা এই লোকটা বোধহয় ডিরেক্টর, সে অ্যাকশন বলতেছে, সো ওকে একটু বলি যে অ্যাক্টিংটা ভালো, সো ইউ নো ওই জিনিসটা আমার মনে হয় অনলাইনে আমরা এটা ফিল করি, ইভেন স্পেশালি আমাদের এই ধরনের সেন্সিটিভ ইস্যু হয়তো আসলে যাদের অনেক ফলোয়ার, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এন্ড অ্যাক্টিভিস্ট এন্ড সেলিব্রিটি যারা, বিকজ আমাদের অলওয়েজই মনে হয় যে এই লোকটা সেলিব্রিটি, সো এর সাথে আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে, সো আমি আমার ওপিনিয়ন একে একদম ডিরেক্ট ওর কমেন্টে গিয়ে বলবো বিকজ ও কমেন্টটা পড়বে। সো আই থিঙ্ক ওই জায়গা থেকে আমাদের একটা আমরা নেসেসিটি ফিল করি যে আমার বলতে হবে কিছু একটা। So problem is যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইসব ওপিনিয়ন হচ্ছে ওয়ার্থলেস, মানে ওই খুবই স্টুপিড ওপিনিয়ন হয় ইউজুয়ালি, বা অত কাজের কিছু হয়। I think that's the reason. So a question is there any possibility for our generation to get out of this sensitive bubble? কোনো পসিবিলিটি কি আছে? ফেসবুক বন্ধ করে দিতে হবে I guess. ও আচ্ছা এই I forgot, আমি এই
লাইভের লিংক শেয়ার করি দেখলে হাউ ডু আই ডু দ্যাট Oh, okay. You go to. I don't know okay আমি কি কই যেতে হবে Let me আমি কি send you iStudio the page যেতে link. হবে iStudio page it's going on live right now, and then you share it. Okay. Oh my God. আচ্ছা আমি iStudio page যাই I totally forgot. It's fine. Okay, let me share it on my page. Hold on. হ্যাঁ কিছুক্ষণ এতক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাশিং করে সোশ্যাল মিডিয়াতে সব শেয়ার দিই Hey, we are not sensitive. We make fun of ourselves. We are the rare breed here. Okay, আমার ডান Yay. Acha. So my next question would be যেখানে আমি যেটা my next question is related to the previous question যেখানে বলতেছে we are so sensitive on social media but at the same time যখন আমি real life এ যখন দেখবো যে someone is getting mugged or someone is getting run over by a car মানুষ ধরে না যে they're just gonna whip up their camera and record it and then they're just going to post it online so এই contradictionটা কিভাবে মানে how do they process it and why do you think this happens মানে এই urge-টা কেন মানে my first response would be like taking out the camera and instead of going there and helping that person out again I don't think আমার জীবদ্দশা আমি অ্যাটলিস্ট আমাদের দেশে বা আমাদের দেশে আমি কখনো দেখি নাই যে কাউকে আসলে হেল্প করতে এটা ইভেন প্রি ইন্টারনেট এরাতেও আমি দেখি নাই যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা কিছু হ্যাঁ কয়েকজন তো অবশ্যই যায় বাট ইন জেনারেল মানুষের টেন্ডেন্সিটা হেল্পে থাকে না সে এখন রাস্তার মধ্যে যদি কিছু সবজির একটা থালা উল্টে যায় মানুষ ফার্স্টে কয়েকটা নিয়ে পকেটে ভরবে দ্যাটস আওয়ার আই থিংক জেনারেলি our tendency yes সো অনেকে আবার হেল্প করতে যায় সো আই থিংক ওইটারই একটা এক্সটেনশন এখন ওইটার ইভলিউশন হচ্ছে যে এখন যে ইন্টারনেট আছে পকেটে মোবাইল আছে যায় আমি পার্সোনালি যেমন আমি সেলফিশ তো আমি হেল্প করতে যাই না ইটস আ ফ্যাক্ট বাট আমি ফোন বের করে লাইভ বা ভিডিও করি না ইটস আ ফ্যাক্ট আমি I like you so much more right now no, like you're like so much candid I just that is cool because I think এটার একটা রিজন হতে পারে যে হয়তো ইন ব্যাক অফ মাই মাইন্ড দেয়ার ইজ অলসো এ ফিয়ার যে আমি গেলে আমিও একটা বিপদে পড়বো because like we have heard stories like that ও আচ্ছা আরেকজন গেছে বাঁচাতে গেছে whatever so আরেকটা I think এখন যেমন আমার যেটা হয় না যে আমি কখনো মনে হয় না যে ভিডিও করি ইনফ্যাক্ট অনেক সময় আমার এটা হচ্ছে যে আমি একটা ইন্টারেস্টিং কিছু রাস্তায় দেখে আমার পরে মনে হয় সেটা আমি ভিডিও করতে পারতাম কেন করলাম না এটা ছবি তুললাম বাট আই থিঙ্ক মানুষের ওইটা ইনস্টিংক্টুয়ালি হয়ে গেছে একটা ভিডিও করে রাখি ওই জায়গা থেকে সো এমনিও হয়তো বা হেল্প করতো না দাঁড়ায় থাকতো এখন জাস্ট দাঁড়ায় থাকে হাতে ফোন আছে দেখে ফোন ভিডিও করে দ্যাটস ইট মানে জাস্ট এন এভলিউশন আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে ইটস কোয়াইট গোরি এটা হচ্ছে এই গত শীতকালে আই woke up from my sleep আমি মুখ হাত ধুয়ে অফিসের জন্য রওনা দিব রিক্সা আমার উবার মোটোতে উঠলাম মোটে আমি ঠিক আমার অফিসে ঠিক লাইক 5-10 স্টেপস পিছনে নামলাম নেমে আই ওয়াজ গেটিং মাই ওয়ালেট আউট তো তখনই আই হিয়ার লাইক ওয়্যার স্ন্যাপিং ঠাস করে মানে ভাঙতেছে ওয়্যার তো গ্রিম করে আই হার্ড আ লাইক লাউড নয়েজ যে কি হলো ও দেখলাম যে ঠিক আমার 5 কদম সামনে someone jumped from a building and the body was there it was bleeding the entire thing right so what তখন obviously মানে it traumatized me to some extent what really traumatized me was instead of going there and helping that poor soul out people were recording that shit so that really messed me up like আমি নিতেই পারি না আমি হজমই করতে পারি না জিনিসটা যে ভাই এতটা মেকানিক্যাল কোন দিন থেকে হয়ে গেলাম আমরা লাইক ও মাই গড সো দ্যাট ইজ সামথিং আই মানে এখনো I haven't been able to come in terms with না মানে এটা সিমিলারলি আমার সেম জায়গা থেকে কিন্তু আমার লাগে যে আমরা যে সব জায়গায় গেলে সেলফি তোলার চেষ্টা করি বা তুলি এটাও কিন্তু আমার কাছে সেম জায়গা থেকে প্রবলেমেটিক লাগে যে আমার কাছে মনে হয় রাইট এত সেলফি তুলি আমরা সো আমার কাছে লাগে যে আমাদের সবারই ফোন ভর্তি হয়তো নিজের সেলফি বিভিন্ন জায়গায় গাছের সাথে সব জায়গায় আছে না আমি ভাবি যে হার্ট দিয়ে প্লাস সো এখন তো ওটার মানে ওটার ভ্যালু তো অনেক কমে যায়
সো আমি জানি না যে ফর এক্সাম্পল ক্রিকেটার বা এই ধরনের মানে যেমন আমার একটা খুবই বাজে বাজে বাট দেয়ার ওয়াজ দিস এক্সপিরিয়েন্স আই ওয়াজ শুটিং উইথ টু ক্রিকেটার্স। সো একটা ক্রিকেটার আমার পাশে বসা, আমি ওকে ব্রিফ দিচ্ছি যাচ্ছে এরপরে এরকম করবো। সো যেটা হয় জনতার ঢল, এটা উত্তরে একটা একটা মাঠের মধ্যে ছিল। তো জনতার ঢল অনেক হ্যান ত্যান, তো আমার অনেক লোক নিতে হয়েছে যারা আসলে লোকজন আটকাবে। এর মধ্যে একজন একটা মেয়ে কোত্থেকে সে আসছে আমি জানি না, কিভাবে সে ঢুকে পড়ছে এর মধ্যে। তার মনে আছে আমি জাস্ট লিটারালি এই জায়গায় আমার ক্রিকেটারের ফেসটা হচ্ছে আমার ফেসের এতই কাছে, আমি খুব কাছে গিয়ে কথা বলতেছি। মেয়েটা জাস্ট পাশ থেকে ঢুকলো, ঢুকে এসে এরকম করে সেলফি তুললো ক্রিকেটারের সাথে। ক্রিকেটারটাও বিকজ আই গেস দে গট ইউজ টু ইট, ওরা আমার কথা শুনতে হঠাৎ করে তাকে একটু হাসি দিল, মেয়েটা সেলফি তুলে দৌড় চলে এলো। Wow. I was like, কি হচ্ছে? So I realized যে সে ফর এক্সাম্পল এরকম একটা ক্রিকেটার ছিল, তার সাথে আমি একটা সেলফি তুলতে, কি হয়েছে মানে এটা মানে why is it such a huge thing যে এটা তুলতেই হবে? বিকজ আমি তো আমার মনে হয় যে মানুষ তো স্পেশালি যারা বড় সেলিব্রিটি বা যাদের সাথে রাস্তায় দেখলি সবাই খালি ভাই সেলফি তুলি বা আপু সেলফি তুলি, তাদের তো আমি শিওর তারা বিরক্ত হয়। বিকজ দূর থেকে আমার তো দেখলে আমার খুবই সাফোকেটিং লাগে যে মানে হাউ ডু দে ডিল উইথ ইট, তারা এর মধ্যে আবার হাসতেছে কেমন, মানে আমি হলে ভয় পেয়ে যেতাম আসলে, আমার এই ধরনের অ্যাংজাইটি হয়ে যেত। বাট ওরা যে ডিল করতে পারে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দে ডিল ইট বিকজ আচ্ছা ওটা করলো, কিন্তু মানুষ কেন করে এটা আমি বুঝি না। সো আই থিঙ্ক সেলফি তোলার যে জায়গাটা, যে কোনো জায়গায়, আমি কবরের সামনে সেলফি তুলতে দেখছি, আমি পোস্ট করতে দেখছি কবর দিয়ে, হ্যাঁ মানুষ নামাজ পড়ার টাইমে মেসেজের সামনে কেন ছবি তুলতেছে, ইয়া রাইট কান্না করতে করতে সেলফি, হ্যাঁ যে সব কিছুতে। আই থিঙ্ক ওইটার জায়গা থেকে জাস্ট ক্যামেরাটা ফ্লিপ করে মানে ফ্রন্ট ক্যামেরা বাদ দিয়ে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে জিনিসটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে ছবি তুলে সিম্পল, আই থিঙ্ক। রাইট। So my next question is, let's see, so as a creator, as a content creator, where do you think the creativity ends? At what point does the creativity end for a content creator? খুবই আধ্যাত্মিক কোশ্চেন। এর কোনো স্পেসিফিক অ্যান্সার, লাইক ওয়ে ডাজ ইট এন্ড, নাও কোনো স্পেসিফিক অ্যান্সার দিতে পারছি না এখন। আই থিঙ্ক ইট ডাজন্ট এন্ড, আই মিন বিকজ আমাদের যারা ক্রিয়েটিভ লোকজন, এদের তো ক্রিয়েটিভিটির তো আসলে এন্ড হচ্ছে না, যেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যায়, গ্যাস একটা পয়েন্টে যাওয়ার পরে একই জিনিস করতে থাকে, সেমই হয়ে যায়। ওইটা আই থিঙ্ক দ্যাটস রিয়েলি হার্ড টু এসকেপ, বিকজ যত খুব লেজেন্ডারি ফিল্ম মেকার্স বা যারা আছে, এদেরও সবারই এটা আমি বলি কম বেশি হয়, যে একটা পয়েন্টে এসে দে বিকাম ভেরি লাইক দেয়ার ওয়ার্ক বিকাম লাইক দে কাইন্ড অফ স্টার্ট রিপিটিং দেমসেলভস। এখন বাংলাদেশি কারো কথা বলবো না, বাট ফর এক্সাম্পল স্টিভেন স্পিলবার্গ একটা টাইমে তার খুব হাইপ ছিল, বা স্পিলবার্গের এখনো অনেক বড় ব্যাপার, বাট রাইট নাও কিন্তু অতটা প্রবাবলি বিকজ তারও, বিকজ আমি তার লাস্ট একটা ফিল্ম দেখলাম রেডি প্লেয়ার ওয়ান, কোনটা I know I mean he tried so hard, তাই না? I didn't feel like it was good, and I heard that this is like the toughest film he shot, and of course because অনেক graphical অনেক কিছু, but I again felt like he's probably not the right guy to like make it, because I don't know, it's like pop culture, so I think একটু younger কেউ হলে হয়তো I'm sure he did it research, but research করা এক জিনিস, আর একটা এই ধরনের জিনিস এক্সপেরিয়েন্স করা, make it see like that it's natural is another thing. I completely agree with you. So after when I saw the movie Ready Player One, আমি দেখলাম, I got all the references, but at the same time I felt like it was too forced, অনেক forced করে জিনিসটা বানানো হয়েছে, like it's not natural. To be honest, he should stick to movies like practical effects, যাকে বলি Indiana Jones, amazing একটা movie, the entire trilogy except the fourth one sucked, but the first, exactly, দেখো না, you didn't miss anything, you did not miss anything. The first three was amazing. Same with Jaws. তারপর comes with Schindler's List. These are the movies that he's known for. He's amazing at it. I don't know why he went to the Ready Player One. He should come back with his own original style of movie making. Again, I think এটা হয়, এটা I think সবার, যেমন এখন আমরা নোলান নিয়ে অনেক এক্সাইটেড, I think নোলানও একটা বয়স হলে, আজ থেকে হয়তো মানে গড ব্লেস হিম, মে হি লিভ লং, বাট একটা বয়সে গেলে হয়তো তারও মনে হবে যে সেই টাইম নিয়ে পেঁচাতে থাকবে, না এক পর্যায়ে অডিয়েন্সও আর কত টাইম দেখবো, তো লিনিয়ার কিছু বানাবে, এটা হয়তো বলবে লোকজন লিনিয়ার কিছু বানাবে, মানে enough with the jumping back and forth. So I think মানে that is the end of creativity in a sense, but then again I mean
আবার অনেকে নিজেদেরকে রিনিউ করতে থাকে কনস্ট্যান্টলি, নতুন কিছু করার চেষ্টা করে, ওরকমও হয়। তারাই আসলে প্রকৃত লেজেন্ড। হ্যাঁ, প্রকৃত লেজেন্ড। তো ভাই, এখন আপনার কারেন্টলি হোয়াটস দ্য বেস্ট 5 ফিল্মস দ্যাট you would recommend for our viewers? The current, recent. আচ্ছা, রিসেন্ট আমি হচ্ছে আমি একটা ফিল্ম, একটা আসামের একটা ফিল্ম দেখছি, নাম হচ্ছে আমিষ। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গুড। এটা আসামের, আমি জানি না মানে এই আমি জীবনে এই ডিরেক্টরের জায়গায় নাম শুনি না এই ফিল্মের নামে, বাট ফিল্মটার কথা একটু দু একদিন শুনছিলাম। সো পরে একজন আমাকে লিঙ্ক দেয়, আই ওয়াচড ইট এন্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। খুবই খুবই ভালো একটা ছবি। এরপরে ওই ডিরেক্টরের আরেকটা ছবি হচ্ছে কথা নদী, যেটা হচ্ছে এই আসামের আগে তৈরি করছে, তো ওইটাও আমি জোগাড় করলাম, এখন আমি দেখা হয় নাই। সো দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েলি গুড ফিল্ম। আরেকটা ছবি আমি গতকালকে দেখলাম অ্যামাজন প্রাইম থেকে, যেটা আমি ছোটকালে অনেক আগে একবার দেখছিলাম। ছবিটার নাম আমি তামিল নামটা আন্দালাওয়ান অর সামথিং লাইক দ্যাট, বাট এটা হিন্দি নাম হচ্ছে আভয়। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে কামাল হাসানের একটা ফিল্ম। ইট কেম আউট ইন 2001। আমি ওই সময় ডিশ চ্যানেলে ভিসিডি ছেড়ে দিত না, হল প্রিন্টের। তো ওরকম অবস্থায় আমি এটা তখন আমি মানে একটু শেষ করি নাই আই থিঙ্ক, বাট আমি অনেকখানি দেখছিলাম। তো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হয়েছিল। তো আমি এই ছবিটা খুঁজতেছিলাম এতদিন ধরে, তো গতকালকে হঠাৎ করে মনে হলো যে আচ্ছা দেখি তো এটা আছে কিনা অ্যামাজনে, এন্ড আই ফাউন্ড ইট and I watched it and it's pretty good. I mean it has its things. 2001 এ প্রথম দিকে গ্রিন স্ক্রিন করা বোঝা যাচ্ছে and all that, এগুলা টেকনিক্যাল প্রবলেম, বাট as a whole it's pretty interesting. সো এটা একটা ভালো। আর রিসেন্টলি আসলে খুব ভালো ফিল্ম খুব একটা আমি বোধহয় দেখি নাই, মনে পড়ে না। আর এগেইন আমি তো সবসময় যে কোনো ফেভারিট ফিল্মের কথা বলে আমি ওয়াইল্ড টেলস বলি, বিকজ ওয়াইল্ড টেলস ইজ থরলি এন্টারটেইনিং, খুবই জোস একটা ফিল্ম। আরেকটা ফিল্ম আছে যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, এটার নাম হচ্ছে ম্যান ফ্রম আর্থ। এটা খুবই লো বাজেট একটা ফিল্ম, খুবই মানে একদমই মানে খুবই গরিব দেখতে একটা ফিল্ম, কিন্তু মানে স্ক্রিপ্ট খুব ভালো। সো ইটস জাস্ট কনভারসেশন অ্যাবাউট লাইক আ গ্রুপ অফ পিপল, বাট খুবই ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন আর কি। Speaking of low budget, have you watched the movie I Am Mother? I'm Your Mother? No. Netflix? কোন দেশে এটা? Netflix you can search it anywhere. I Am Your Mother. It's a low budget film. দেখলে বোঝা যায় না it's a low budget film. It's an amazing movie. এছাড়া আরেকটা রিসেন্ট আমি একটা মুভি দেখে হচ্ছে জেন্টলম্যান, গাই রিচি। আচ্ছা, জেন্টলম্যান। হ্যাঁ, ওটা দেখা হয় না। কেমন, ওটা ভালো? এটা I loved it. মানে গাই রিচি is known for British gangster type of movie, and এখানে ওটা করে ও ফাটায় ফেলছে। ওর আগে যে আলাদিন মুভিটা, I don't know why he decided to do Aladdin. কেন why no one knows, but he came back to his roots. ওটা হচ্ছে আপনার জেন্টলম্যান। You should definitely watch it. Matthew McConaughey amazing acting করছে। You should definitely watch it. I loved it. I think এটা Netflix আছে, I think আমি দেখছি। জেন্টলম্যান থাকার কথা। একটা হচ্ছে আপনার নাইটস আউট। হ্যাঁ, নাইটস আউট, ড্যানিয়েল ক্রেইগ। I loved that movie. মানে ক্যাস্ট বলেন, অ্যাক্টিং বলেন, holy shit, it was really good movie. It was really good. So এটা গেল হচ্ছে আপনার মুভি লাইভ অ্যাকশনে। Do you watch anime? Not really, no. I mean, full respect for anime, but just দেখা হয় না। আমি মানে অ্যানিমে মুভি যেগুলা মানে ফিচার লেংথ ফিল্ম যেগুলো দেখা হয়, সিরিজ দেখা হয় না। সিরিজের ব্যাপার আমার একটা রিসেন্ট ইয়ার্স একটা হয়ে গেছে, সিরিজ ব্যাপার আমার একটা সামহাউ ইটস সাচ এ হিউজ কমিটমেন্ট। আমার কমিটমেন্ট ফোবিয়া হয়ে গেছে যে সিরিজ আমি দেখে কি সাস্টেইন করতে পারবো, পুরোটা দেখতে পারবো, ওই টেনশন হয়ে যায়। সিরিজের কথা আমি দুইটা, ফিল্মের কথা যদিও, বাট সিরিজের কথা আমি দুইটা বলবো। একটা সিরিজ আমি রিসেন্টলি শেষ করলাম, সিরিজটা হচ্ছে দ্য টেরর। এটা অ্যামাজনে আছে। এটা দুইটা সিজন, অ্যাপারেন্টলি সেকেন্ড সিজন লাইক সাকস, বাট ফার্স্ট সিজন হচ্ছে একটা মানে সেলফ কন্টেইন সিজন, এক সিজনে পুরো গল্প শেষ। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গুড, খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই ভালো একটা সিরিজ। আর আরেকটা সিরিজ আমি দেখছি এখন, যেটা নেটফ্লিক্সে, এটার নাম হচ্ছে মিডনাইট ডিনার। So there is another like animated series, Midnight Gospel, which is okay. It's like a animated podcast sort of thing. But Midnight Dinner হচ্ছে একটা Japanese series. এটা I guess খুবই I think এটা তো যে আপনি ডাইনারে যায়, তারপর যে yeah, I watched it. Yeah, I said really good. It's really good. Yeah. So it's pretty nice. এটা এই সিরিজটা আমার ভালো লাগে, খুবই লো বাজেট, খুবই 90s এর বিটিভি নাটকের মতো একটা ফিল আছে। Right. But the stories are really strong. মানে খুবই Speaking of I'm coming back to that ভাই, আমার মাত্র একটা মাথায় আসলো।
why don't you pitch Impossible to Netflix? এখন কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ক্রিয়েটরদের কাজ কিন্তু নেটফ্লিক্স নিচ্ছে। আমি তো চিনি না নেটফ্লিক্স এর কাউকে, চিনলে তো পিচ করতাম অবশ্যই। আরে I'm sure you'll find a way. You can. I'm just saying, you can pitch it to Netflix. I can try. And then you'll get your budget, and then you make it, and then maybe who knows, you might have a part for me. I mean, I'm just saying, office boy, peon, the intern, whoever. No, but all jokes aside, I think you should definitely pitch it to Netflix. Just saying, it's a viable idea. Yeah, that's a good idea. Let me try. আমাদের ইতি তোমার ঢাকা সিনেমাটা যেহেতু গেছে নেটফ্লিক্সে, সো ইয়া I mean there is always a probability. Exactly. করা যেতে পারে। And যদি সিলেক্ট হয়ে যায়, I'm taking full credit. Just sure. Special thanks to Didi Boje. Idea there. And then you get to spell my name wrong, so then that way we're even. Yeah. Acha. So let's talk about TikTok. So this new fad about TikTok, like people are expressing কানতেছে, on the go তে philosophical কথা বলতেছে, and then slow motion করে হাসতেছে. So why do you think that মানে এতটা গরজ? I understand মানে মানুষের অনেক ইচ্ছা থাকে, but why do you think that whatever they're making is binge worthy? ওদের কাছে এই আইডিয়াটা কিভাবে আসতেছে, and somehow they are getting proved right. So what do you have to say about that? I think একটা এটা টিকটক নিয়ে বলার আগে আমি একটু ছোট করে বলতে চাই, there is this new platform called Quibi. হ্যাঁ, it's hard to pronounce. So Quibi টা যেটা হচ্ছে যে এটা I think এপ্রিলে লঞ্চ করে, মার্চে probably. And এটা যদ্দূর আমি জানি বেশ মুখ থুবড়ে পড়ে আর কি। সো আমার এখানে একজন আমার প্রফেসর হচ্ছে এটা আমাদের সাথে কিবি বের হওয়ার আগে আমাদেরকে একটা ট্রেলার দেখেন, বলে যে ডিড ইউ নো অ্যাবাউট ইট? আই এম লাইক নো, এন্ড দেন হি ওয়াজ লাইক আচ্ছা এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি এন্ড অল দ্যাট। সো কিউবির যেমন আইডিয়াটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি টিকটকের সাথে যায়, ইন এ সেন্স দ্যাট কিউবির আইডিয়াটা ছিল যে আমরা কাজের মাঝখানে একটু 5 মিনিট 6 মিনিটের একটা ব্রেক, একটা লাঞ্চ ব্রেক, ডিনার ব্রেক, এরকম একটা ব্রেকের মধ্যে একটু করে একটা এপিসোড দেখবো। So certainly there is a market for that, like খুবই short content একটা market definitely আছে, যে জন্য ভাইনও ছিল। I don't know ভাইন কেন আসলে এরকম bankrupt হয়ে গেল। So why did it get closed down? No one knows. I think it's a financial sort of reason, because there was this other platform called Vidme, যেটার ফানি থিং হচ্ছে ভিডমির শেষের দিকে হচ্ছে ভিডমির হোম পেজে রেকমেন্ডেড ভিডিওতে যে সব ভিডিও আসতেছিল, ওই ভিডিওগুলোর টাইটেল হচ্ছে Why I'm Leaving Vidme. So it was like it was so content starved যে ওই ভিডিও এখন প্রমোট করতে হচ্ছে। সো আমার কাছে এমন একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ইউটিউবের যেরকম গুগলের ব্যাকিংটা আছে এবং ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং এত বড় ডেটা সেন্টার এন্ড অল দ্যাট আছে, এই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম চালানো আমার মনে হয় এত বেশি বড় ফাইন্যান্সিয়াল একটা জায়গায় মানে ইনভেস্টমেন্ট দরকার, সেটা আই থিঙ্ক সবার দ্বারা হচ্ছে না। সো আই ডোন্ট নো ভাইনের অ্যাকচুয়াল রিজনটা আমি আসলে জানি না, বাট আই অ্যাসিউম যে প্রবাবলি ফিনান্সিয়াল রিজন। সো টিকটকের আমার কাছে লাগে যে অ্যাগেন মানুষের শর্ট কন্টেন্ট দেখার একটা ইন্টারেস্ট আছে ওই জায়গা থেকে। সেকেন্ডলি আমার কাছে লাগে যে ইউটিউবের কন্টেন্ট বানানো এসেনশিয়ালি is a much bigger task in a sense that you have to edit, you have to do this and that. টিকটকে একদম মানে অটোমেটেড এইসব ইফেক্টস এটা সেটা অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে। সো এটা দিস ইজ মেকিং থিংস ইজিয়ার। সেকেন্ডলি সবার এখন একটা যুগ হয়ে গেছে, সবারই আসলে একটু লাইক পেতে ভালো লাগে, একটু কমেন্ট পেতে ভালো লাগে, সাবস্ক্রাইবার পেতে, ফলোয়ার পেতে ভালো লাগে। তো ওইখান থেকে ঘরে বসে থাকা সবারই তো মনে হয় যে আমি একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে চাই, আমি একটা কিছু ক্রিয়েট করতে চাই। তো টিকটক তাদের ওই প্ল্যাটফর্মটা দিচ্ছে যে তুমি ইজিলি ঘরে বসে একটা কিছু করো, কান্না করতেছো, ওইটা একটা ভিডিও করো, দ্যাটস এ কন্টেন্ট। এন্ড এটা কি I mean I can see why it flourished, and I can see why it flourished in a certain like segment of society and like segment of certain countries, বা certain countries এটা কেন এত বড় মার্কেট করছে। So it makes sense. Again to me it doesn't make sense much, because কান্নার ভিডিও আমি মানে কেন দেখবো, বা I don't see the point, but I mean I'm fascinated about it. যে কেউ একজনে দেখলাম যে একটা ছেলের ছিল ইন্ডিয়ান, আই থিংক, ওর ইউটিউব কন্টেন্ট জাস্ট হচ্ছে কান্না, জোকার ফেস। জোকার ফেস, হ্যাঁ জোকার ফেস একটা আছে, আরেকটা ছিল এর আগে যেটা হচ্ছে জাস্ট কান্না। সবগুলো ভিডিও he got into one of the dancing shows in Bollywood. ওই ফেসটা বানাতে he got famous. I mean this is what bothers me. Yeah,
হ্যাঁ, bothers just me on too, a it bothers just me too. But just on a singular scale of making a face, and you get famous and then what? আমার মনে হয় এটা 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 টু সাম এক্সটেন্ট এটা অতটা ঠিক না। আমি কেন বলি ঠিক না মনে হয়, কেন আমার কাছে মনে হয় যে এটা যেটা হচ্ছে কালেকটিভলি আমাদের অডিয়েন্সের সর্ট অফ সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্সকে একটু লো করে দিচ্ছে। কোন সেন্সে? আমার কাছে একটু মনে হয় যে well, আমি সম্মান সহ বলছি যে একটু আর কি, এটা আমার হ্যাঁ কাছে মনে হয় হ্যাঁ এখন হ্যাঁ একটা একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট হতে পারে যে আমি আমি সারাদিন কাজ করে এক্সস্ট, আমি একটা এন্টারটেইনমেন্ট চাচ্ছি, আমি এত চিন্তা করতে চাই না, দ্যাটস ফাইন। বাট right, that's fine, right. এখন চিন্তার চিন্তার করার মানে এফোর্ট যদি এত লো দিতে হয় তাহলে সমস্যা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট মানে কোন জিনিসকে আমরা এন্টারটেইনমেন্ট বলবো সেই বারটা অনেক লো হয়ে যায়। তখন প্রবলেম হইতেছে কন্টেন্টের কোয়ালিটি বড় হবে না। বিকজ আমি যদি আজকে এসে আমি আজকে আমার বয়স যদি হতো 16 আর আমি আজকে চিন্তা করলাম যে আমি একটা কন্টেন্ট তৈরি করা শুরু করবো, আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হব, আমি হয়তো কি করবো কিছু টিকটক দেখলাম বা কিছু ইউটিউব চ্যানেল দেখলাম যারা লো এফোর্ট দিচ্ছে বা লো ইয়ে করছে, ওইটা দেখে কিন্তু আমার মনে হয় এইটাই চলে, আমি এটাই করবো। আমার মধ্যে থেকে কিন্তু অনেক বেশি Yeah, ক্রিয়েটিভিটি and that is ফ্লারিশ হতে scary. করবে না। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ স্ক্যারি, And that is scary. দ্যাট ইজ That ভেরি is স্ক্যারি। scary. John, it is kind of limiting you from making better things that হ্যাঁ, you have the potential of, right? এবং কারণ এটা এটা আমরা ফিল্মেও দেখি যে ফিল্মে যে কারণে আমাদের আই থিঙ্ক 90s আর্লি 2000 পর্যন্ত ফিল্মে যেরকম ব্রিলিয়েন্স ছিল অ্যাজ এ হোল গ্লোবালি বা হলিউডে, এখন তো কমে গেছে অনেক, এখন তো খুবই yeah, অডিয়েন্স it's প্যান্ডারিং all ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। CGI. হ্যাঁ, That's the thing. I mean, that is absolutely right. I agree with you 100% because আস্তে আস্তে আমাদের definitely quality অনেক কমে গেছে। Which brings me to a next point, যেখানে 90s এর সময় যখন বিটিভি ছিল 90s or early 2000s, তখন কিন্তু বিটিভি that was the only source of entertainment. So in case of serial বলেন, shows বলেন, ওটার কোয়ালিটি একরকম ছিল, এখনকার কোয়ালিটি ইজ completely well, it is where it is, I don't even watch it. So এরকম ডিক্লাইনটা কেন হয়েছে? Do you think of the same reason এরকম ডিক্লাইনেশনটা হয়েছে? যে ওয়েল টিভি ডিক্লাইন হওয়াটা ইনএভিটেবল আমি মনে করি, বিকজ হচ্ছে টিভির মানে ইটস অলসো অ্যাবাউট দ্য মিডিয়াম, যেটা হয় না আজকাল মানুষ নিজের নিজের টার্মসে দেখতে চায়, আমার যখন দেখার টাইম আছে আমি তখন দেখবো, সো টিভির মতো চলতেছে আমি তখন গিয়ে দেখবো না, ওই কালচারটা উঠে গেছে ফর হোয়াট এভার রিজন, নেটফ্লিক্স আর ইউটিউব এন্ড অল দ্যাট। সো আই থিঙ্ক টিভি যদি এভাবে চলে অ্যাজ এ মিডিয়াম তাহলে এটা ডিক্লাইন আরো করবে এবং এক টাইম হয়তো বা ইয়ে হয়ে যাবে। সো অলরেডি কিন্তু টিভি, এবং এখনই না, প্রায় আই থিঙ্ক প্রায় 8-10 বছর আগে অবসলিউট হয়ে গেছে, এবং যেমন টিভি ওই যে টাটা স্কাই ইন্ডিয়াতে ছিল যে লাইভ খেলাও রেকর্ড করে রাখা যায়, সো এই ধরনের কিন্তু রেকর্ড করে নিজের টাইম মতো দেখার একটা চিন্তা কিন্তু টিভি ওয়ালারাও আগে থেকে করতেছে। বাংলাদেশেরটা জানি না, বাট বিদেশেও কিন্তু ট্রাই করতেছে। সো ওইভাবে হয়তো টিভি সার্ভাইভ করবে, বাট আই থিঙ্ক গ্র্যাজুয়ালি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে লিডিং প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাবে, অলরেডি টু সাম এক্সটেন্ট হয়ে গেছে, একটা জেনারেশন ডেফিনেটলি হয়ে গেছে। প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থেকে আমি বলি, বিকজ আমি আমার বাসার ডিশ কিন্তু আজ থেকে 4 মাস আগে আই জাস্ট গো লাইক আই সি নো পয়েন্ট অফ কিপিং ইট। হ্যাঁ, ইটস ভেরি চিপ, বাট আই স্টিল ডোন্ট সি দ্য পয়েন্ট অফ কিপিং ইট, বিকজ আমরা সবসময় স্ট্রিম করতেছি। নাটক দেখবে ইউটিউবে যাও, খবর দেখবে ইউটিউবে লাইভে যাও, মুভিজ দেখবা গো টু নেটফ্লিক্স। তো হ্যাঁ, ইউর অ্যাবসলিউটলি রাইট, এটা আরো ডিক্লাইন করবে, yeah. So that brings my next point. So if you can work on, what are the bolder contents you would like to work on? Like, who area issues, topics, what kind of content you want to work on next, your next big thing? ওয়েল আমি আমার কাছে মানে যে কি বলবো, কালেকটিভ সাইকোলজি যেটা আর কি, মানে অ্যাজ এ হোল আমরা একটা কালচার কিভাবে সাইকোলজিক্যালি চিন্তা করে বা সাইকোলজিটা কি, একটা কালচার ফিলোসফিটা কি, এই ধরনের জিনিস আমাকে একটু বেশ মানে আমি খুব ইন্টারেস্টেড এই ব্যাপারে। সো আই উইল প্রবাবলি মেক সামথিং অ্যাবাউট দ্যাট। তো এইসবের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এই ধরনের বিষয় নিয়ে কন্টেন্ট বানাতে গেলে ইনএভিটেবলি ইউ গো ইনটু দ্য এরিয়া অফ পলিটিক্স এন্ড রিলিজিয়ন এন্ড অল দিস। সো দ্যাটস এ থিং, বিকজ আমাদের অডিয়েন্স অনেক সেন্সিটিভ। আমাদের অডিয়েন্স তখন হয় কি এই ধরনের টপিক আসলে শুনতে চায় না, বা টপিক আসলেও আছে এটা খারাপ বা এনরেজড হওয়ার জন্য বসে থাকে, and again like now pun is coming, but hurt হওয়ার জন্য বসে থাকে। So but hurt, so and I think that's a huge problem, যে কারণে আমাদের দেশে যে এসব একটু ইন্টেলেকচুয়াল কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে না বা তৈরি করার মতো কেউ আসছে না, প্রবাবলি এটা রিজন, বিকজ ওপেন ডায়ালগ করার জায়গা নাই, ওপেনলি একটা বিষয় আলাপ করার স্কোপ নাই।
সো এইটা একটা প্রবলেম, বাট আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং লাইক দ্যাট, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে এই যে লাইক আই সেড যে টিকটক বা এই ধরনের কন্টেন্ট কিভাবে আমাদের কালেকটিভলি আমাদের সবার আসলে সেন্স অফ হিউমারকে লো করে দিচ্ছে, বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় আলোচনা করা যায় যতটুকু সেফলি করা যায় উইদাউট attacking hurting anyone's feelings. Yeah, I guess, but that's impossible. I can see like ওটা হবে না। যেমন আমি একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানেকডোট বলতে চাই যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার হওয়া পর্যন্ত একটা টাইপের কমেন্ট আসতো রেগুলার। যখনই 2 লাখ ক্রস করে গেছে, এখন আই থিঙ্ক 2.5 লাখের মতো। এই সময় দেখছি যে এখন পুরনো কন্টেন্ট এবং নতুন কন্টেন্ট গুলোতেও একটা টাইপের কমেন্ট আসে, বা একটা টাইপের ইউজাররা কমেন্ট করে, অডিয়েন্সরা কমেন্ট করে, যেটা আগে আসতো না। যারা ধরেন অনেক কেমন জানি মানে বোঝা যায় যে দে আর ট্রাইং টু বি অফেন্ডেড বাই ইট, বা দে আর অফেন্ডেড বাই ইট, ওরা এরকম। সো আমি বুঝি যে আসলে কন্টেন্ট যতই বেশি অডিয়েন্স পর্যন্ত রিচ করে, তত আসলে অফেন্ডেড হওয়া লোকের সংখ্যা বাড়ে, বা লোকজন অফেন্ডেড হতে চায়। সো এই একটা হিসাব থাকে। বাট ইয়া, আমি দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ কন্টেন্ট আই এম ট্রাইং টু থিঙ্ক অফ, যে আসলে কি ধরনের এই ধরনের করা যায় কিনা কিছু, দেখা যাক কি হয়। To make people more think. I guess to make people think and to make people kind of self-reflect, and because I think in the long run it's really beneficial for people. যদি কোনো ভিডিও দেখে একটু চিন্তা ভাবনা করতে পারে, তাহলে আসলে ভালো আর কি। So, how much open are you to criticism? I'm 100% open, as long as it's a constructive criticism and as long as it's about the content. It's not like a personal, oh acha apnar চেহারা খারাপ or something. Well, চেহারা খারাপ বলে I don't mind, but like এরকম পার্সোনাল কোনো অ্যাটাক না হলে I'm fine with that. I mean, and I think আমি খুব জেনুইনলি ক্রিটিসিজম নিতে পছন্দ করি, বিকজ আমি লাইক আই সেড আমি খুবই বেশি সেলফ ক্রিটিক্যাল। সো অন্য কেউ যদি কনস্ট্রাকটিভলি বলে যাচ্ছে এই জিনিসটা এইভাবে করলে বেটার হতো সামথিং, এন্ড আই ডু টেক দ্যাট। এন্ড একদম লাইভ এক্সাম্পল আছে যে আমার ইভেন একদম জাস্ট আমার ভিডিও কন্টেন্ট, এই ইউটিউবের কন্টেন্টে যে কোনো একটা ভিডিওতে কেউ বললো যাচ্ছে আপনি এই জায়গায় এরকম মিউজিক দেন বা এটা দেন, এটা ভালো লাগতেছে না, সেটা অনেকে বললো। দেন আই থিঙ্ক ও আচ্ছা ঠিক আছে, যে ওকে আই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট, আই থিঙ্ক উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। দেন আমি চেঞ্জ করছি, যাচ্ছে ঠিক আছে, হ্যাঁ আই থিঙ্ক they are right, it's not that good. So আমারও thought process এভাবে চেঞ্জ হয়। I'm not like rigid যে আমি যেটা বলছি ওইটাই বেস্ট, it's not, definitely not that. Okay, so my next question is আপনার যে original content গুলি, those original content performed rather less than your cinema content. What do you think that is? Simply because cinema is more funny and more easily accessible, in a sense that বাংলা সিনেমা নিয়ে তো আমি প্রথম শুরু করি নাই। বাংলা সিনেমা নিয়ে এই ধরনের কন্টেন্ট, মানে এই ধরনের বলতে বাংলা সিনেমাকে নিয়ে আলোচনা এই ধরনের তো প্রচুর আগে হতো। সো একটা থাম্বনেইল দেখলে, বাংলা সিনেমার থাম্বনেইল দেখলে আসলে মানুষ ইন্ট্রিগড হয়, যেটা ওয়ারেজ একটা অন্য কন্টেন্ট দেখলে হয়তো ইন্ট্রিগড হবে না, এটা একটা রিজন। আর বাংলা সিনেমা ইন জেনারেল সবাই আমার কাছে মনে হয় যে দেখতে চায়, বাংলা সিনেমা রিলেটেড কিছু একটা দেখতে চায়। Although I think now it's almost like done to death, which is another reason why I'm kind of like not doing it anymore, because আমার মনে হয় অনেক মানুষ করে ফেলছে, অনেক হচ্ছে এটা। সো এখন এটাও যে স্পিলবার্গের উদাহরণ দিলাম, যেরকম একটা স্ট্যাগনেন্ট জায়গায় চলে আসছে, লাইক অলমোস্ট নাথিং নিউ টু ডু। সো ওই জায়গায় চলে আসছে, বাট আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য রিজন বাংলা সিনেমার। আর সিম্পলি বিকজ ইভেন আমারও ওপিনিয়ন হচ্ছে যে আমার অন্য কন্টেন্টের থেকে এই কন্টেন্টগুলো বেশি এন্টারটেইনিং। সো অফকোর্স মানুষ এগুলো বেশি। Makes sense. I think আপনার অন্যান্য কন্টেন্ট গুলি is for more of a niche group of people who actually appreciate those kind of commentary. So I understand what you're saying. একটা কথা হচ্ছে, do you feel creative enough in the state of confinement? এই যে আপনি চার দেয়ালে বন্দী, মানে do you feel creative enough? No. মানে what blocks your process to be creative? I think এটা আমাকে সবাইকে আই থিঙ্ক চিন্তা ভাবনা, মানে ক্রিয়েটিভ চিন্তা করতে আসলে অনেক বেশি আমাদেরকে মানে অবস্ট্রাক্ট করতেছে, এটা আমার মনে হয়। যে because life has become like a very like same thing every day, so I feel like that যে টম ক্রুজের একটা মুভি আছে না, ভুলে গেলাম নামটা, হি ইজ আ ফিউচার সোলজার, ও বারবার মরতে থাকে আর বারবার একই এজ অফ টুমরো রাইট। সো ওই টাইপের মনে হয় যে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে একই জিনিস। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ প্রিভেন্টিং আস ফ্রম ডুইং লাইক ক্রিয়েটিভ থিংস। But having said that, I can see that this situation is gonna last for like quite a long time. So আমাদের adapt করতে হবে, I think এরকম থেকে আসলে কিভাবে করা যায়।
সো বাংলাদেশে যেমন অলরেডি শুটিং শুরু হচ্ছে, মানুষ গ্লাভস টাভস লাগায় শুটিং করতেছে, সো ওইভাবে করবে আর কি। বাট হ্যাঁ, এটা ডেফিনেটলি মেন্টালি অনেক বেশি ট্যাক্সিং আর কি, এটা মেন্টালি চিন্তা ভাবনা করতে কষ্ট দেয়। It is quite tough. So if you could make a mockery out of how things that have been going on during the pandemic, what would they be? I already made. Pandemic নিয়ে যদি আবার- I already did. My last cinema is about that. Okay. So yeah, I mean, it has like all this hand wash and this social distance and virus and everything. Yeah, that's and that's I think that's essentially the last thing I'll make about this pandemic thing. Again, because everybody's making things about pandemic, and to be honest, আমি নিজেও ইউটিউবে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশি কন্টেন্ট অত বেশি দেখা হয় না, বাট ফেসবুকে যত আসে বাংলাদেশি বিদেশি সব এত হচ্ছে এই টপিকে, আমি এখন একটু আম কাইন্ড অফ সিক অফ ইট, বিকজ আমার মনে হয় যে আমার রিয়েল লাইফে যেহেতু এটা হচ্ছে, প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমি আসি, তো আমি আসলে অনলাইনে আমি একটা রিলিফ খুঁজতে চাই, আমি অনলাইনে অন্য কিছু দেখতে চাই, এই টপিক নিয়ে কথা বলতে চাই না, দেখতেও চাই না, শুনতেও চাই না, সো আমার মনে হয় যে আমি প্রবলি আর এই কন্টেন্ট বানাবো না, আই এম কাইন্ড অফ বোরড উইথ দ্যাট এট দিস পয়েন্ট। So my last question: do we really need a mockery as an eye opener? Well, mockery is like I think mockery is not the right word, because it has an underlying tone of hatred and offense. Yeah. But I think yeah, I mean, satire jodi boli, yeah, I think definitely satire can be, and it has proven to be a very like strong sort of tool to open people's eyes, because like I said, যে বাংলা সিনেমাতে যেটা জেনারেলি হয় যে obvious ভাবে বলে যে এই তুমি ঘুষ খেও না, ঘুষ খাওয়া খারাপ, and that's it. And obviously that didn't work out, তাই না? মানুষ এটা দেখে, সিনেমা দেখে বলে খুব ভালো সিনেমা, ভালো কথা বলছে, ভালো মেসেজ দিতে, বাট যেহেতু যার ঘুষ খাও সে গিয়ে ঘুষ খাবে। Having said that, satire করলে কি ঘুষ খাওয়া বন্ধ হবে? Probably না, but I think satire যেটা হয়, satire হচ্ছে মানুষকে আসলে অনেক সাটল লেভেলে হিট করে, যেটা অনেক লং লাস্টিং, অনেক দিন মাথায় থাকে, and it can bring actual change in people, এটা আমি বিশ্বাস করি, because আমার নিজের মধ্যে অনেক চেঞ্জ তো আসছে, because I've seen satire and parody and stuff like that. চিন্তা উদ্রেককারী বিষয় satire. So I'll আমরা এখন আমাদের শো শেষের দিকে, so লাস্টে কয়েকটা কোয়েশ্চন আমাদের ভিউয়ার্সদের কোয়েশ্চনে কিছু আনসার করব। কোয়েশ্চন টু রাহাত ভাই: নেম 3 ডাইরেক্টরস হু ইন্সপায়ার ইউ দ্য মোস্ট। একটা হচ্ছে আকিরা কুরোসাওয়া. I think he inspired me, like in terms of visuals, he did. David Fincher. I used to be like a huge fan of Christopher Nolan. Obviously, it's like a cliche at this point. These days, আমার কেন যেন একটু হয়তো আমার horizon একটু expand হয়েছে. There's this director called Roy Anderson. I absolutely love him. I want a video to it নিয়ে কথা বলছি. There's another director called Aki Kaurismäki. He's from Finland. So yeah, I mean these guys are like currently my most favorite, I would say. All right. So what are next question? Robin Talukdar, opinion on Korean movies. They are great. Oscar পেয়ে গেছে, এখন তো আর কিছু বলাও যাবে না। I'm not even kidding. They're really good. I love the visuals of Parasite. It was unparalleled. ওরা যেরকম সিমেট্রি নিয়ে যেই খেলাটা খেলছে, it was, and symbolism. Oh my god. Okay. And last question. This is mine. So, what games are you playing right now? Right now, আমি গতকালকে থেকে আবার রিজিউম করছি এপেক্স লেজেন্ডস খেলা। এর আগে অনেকদিন খেলার পরে একটা লেজেন্ড আনলক করার পরে আমি অফ করে দিয়েছিলাম, আবার এখন শুরু করছি। এছাড়াও I'm also playing some other games, like there is this game called Shadow. Actually, I'm check what's the name. Shadow Tactics, Blades of Shogun. It's like a stealth game. Okay. So I'm playing that. Also, Rayman Legends start করছি. It's really funny and it's pretty good. Yeah, I mean these are the, and also I'm recently Sekiro শেষ করছি, which was like an achievement. Oh, how's Sekiro? Oh, Sekiro is super hard, but in my opinion, because আমি Sekiroর আগে ওই যে Soulsborne জনরার বাকি সবগুলো খেলছি, so I think অনেকে বলে যে Dark Souls থেকে Sekiro harder. I would disagree, because Sekiro, this is my second run. আমি first time
খেলার পরে কিছুখানি যাওয়ার পরে আমি বলি যে নো দিস ইজ নট ফর মি, পারতেছি না। সো আই কুইট ইট। Okay. দ্যাটস বিকজ এর ইমিডিয়েট আগে আমি ডার্ক সোলস শেষ করছি, ডার্ক সোলস 1। সো শেষ করার পরে যেটা হয়, এটা সবার ক্ষেত্রে হয় যে ডার্ক সোলস এন্ড সেকিরো প্লেজ সো ডিফারেন্টলি। সো যারা মাত্র ডার্ক সোলস এর মধ্যে মানে মাসেল মেমোরি হয়ে গেছে ডার্ক সোলস এর মতো, ওরা সেকিরোটা খেলতে পারে। তো যেহেতু আমার একটা মাঝখানে প্রায় এক বছরের মতো গ্যাপ দিয়ে আমি আবার শুরু করি, তো এখন আমার জন্য খুব ইজিয়ার হয়। I found Sekiro to be less, like certainly less hard than Dark Souls and like Bloodborne or something, but it is hard for sure, like definitely hard. And খুবই মজা, মানে খুবই very interesting. So, are you a PC master race or a console player? Well, I'm a PC guy essentially, but yeah, console খেলি মাঝে মাঝে, but I mean primarily if I had to choose, definitely PC. Primarily because PC তে টরেন্ট দিয়ে নামানো যায়, ফ্রিতে পাওয়া যায়, টরেন্ট জাস্ট কনসুম টু ক্লিক। আস্তে বলেন না লাইভ বলেন না। No, I've been playing Days Gone. Days Gone is an amazing game. Console player যারা খেলে আসছে, it's very underrated, very well made. The lore is amazing. এটা আমি খেলে আসছি। এটা আগে খেলেছি হচ্ছে আপনার Star Wars Jedi Fallen Order. That was an amazing game. ওটার combat system is very challenging. Like you have to parry, counter, মানে precisely এছাড়া হবে না, খেলা হবে না। So that was really good. এছাড়া সেকিরো আমার খেলা খুব ইচ্ছা ছিল, but I never got around to play. I think অনেক কমিটমেন্ট লাগে ওটা খেলার জন্য। I don't think I'm ready for commitment. হ্যাঁ, এই ধরনের সেকিরো বা ডার্ক সোলস এগুলো কমিটমেন্ট লাগে, and এগুলা, তবে I would say if you haven't played yet, play Bloodborne first, because it's a very like life-changing game. It like honestly, it actually did change my life. I'm not even exaggerating. It did. Wow. And I think life motivation দরকার হইলে definitely Bloodborne খেলা উচিত। It did motivate me a lot. It honestly did, because it inspires you to like be relentless and like লেগে থাকা and all that. And ওইটা like if you think, and it like you can't stop thinking about it while you're playing it. So ওইটা আমার মনে হয় যে অনেক বেশি শিক্ষণীয় একটা গেম আর কি বিভিন্ন ভাবে। সো আমি কৃতজ্ঞ Bloodborne এর কাছে। So আমি সবাইকে it's very therapeutic. Did you play Witcher series এর কোনো গেম খেলা হয়েছে? Yeah, sure. কোনটা? 1 to 3. 2 or 3. 3 টা খেলেছেন? 2, 3. Witcher was amazing. এটা আমার শেষ করতে লাগছে হচ্ছে 6 থেকে 7 মাস, because I took my time. আমি সব সাইড কোয়েস্ট শেষ করে তারপর আমি ফাইনাল স্টোরি মোডে খেলা শুরু করছি। So it was amazing. That changed my life. যে inventory management counts. Inventory management. Well, inventory management তো Resident Evil বেশি, like it counts even more. Oh, did you play Resident Evil 2 remake? Yeah, I did. And I'm excited about this one. I haven't played Resident Evil 3 yet, but Resident Evil 8 এর ট্রেলার বেরোলো মাত্র যে PS5 এর সাথে। So I'm intrigued. 7 আমার খুব ভালো লাগছে, so আমি 8 খেলতে চাই। What were your thoughts on Resident Evil 2 remake? 2 was pretty good actually. আমি 2 অরিজিনালটাও খেলছিলাম PC তে। It was clunky and all that, but ওটা অবশ্য অনেক আগে খেলছিলাম। So at that time it was pretty good, like graphics খুব বাজে ছিল, but 2টা I think remake হিসেবে বেশ ভালো। In my opinion it's a bit short. আমার কাছে মনে হয় একটু লঙ্গার হলে ভালো হতো প্রবাবলি, আমার কাছে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আপনি কি দুইটাই ক্যাম্পেইন খেলছিলেন? আমি দুইটা ক্যাম্পেইন খেলছি। ফার্স্টে ছেলেটাকে নিয়ে খেলছি, পরে মেয়েটাকে নিয়ে খেলছি, but it's pretty same, মানে কিছু চেঞ্জ আছে, but you know, like once you finished it, আমরা তো আলটিমেটলি অলমোস্ট সেম জায়গাগুলো দিয়ে যাচ্ছি, তো সো অতটা ইয়ে লাগে না। বাট আই থিঙ্ক হ্যাঁ, দুই ক্যাম্পেইন মিলাইলে আই থিঙ্ক ইটস ওকে, বাট একটা ক্যাম্পেইন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাম্পেইন যথেষ্ট ছোট আমার কাছে লাগে, একটু লম্বা। আজকাল আমরা এক্সপেক্ট করি 40 আওয়ার্স 30 আওয়ার্স চলবে at least. Well, Bharat, thank you so much for being a part of this show. Thank you so much. It was a dream come true for me to talk with you and to converse about the games that I like and topics that I want to discuss with people who would understand. Thank you so much for being a part of this. I really want you to be a part of this show again in the future. I hope that you come back to Bangladesh safely and apni Bangladeshi passport dhari hoben and you go like I love you Bangladesh instead of saying that. Thank you so much, Bharat. Thank you so much. Thank you for having me. I hope definitely. Anyway, thank you so much. Be safe. Be good. Bye bye. Okay. Goodbye.
So guys, that was our guest for the day. Please comment করেন, share করেন, like করেন, আপনাদের support we can bring other guests. Let us know which other guests we will bring in our next show. Thank you so much for being with us. Thank you. Stay home, stay safe. Good night.